Hello students, good morning. See, we are learning your topic towards green energy and we are moving toward last point of this topic, and that one is nothing but the hydroelectric power plant. See, in previous video lecture we have discussed about the solar photovoltaic power station and solar thermal power station. See, पहा आपण या मागील व्हिडिओमध्ये काय पाहिलं आहे, solar the electricity generation with the help of solar energy by two methods. First one is the solar photovoltaic power station and another one is the solar thermal power station. One point is remaining, that one is nothing but the hydroelectric power plant. पहा या मागील व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण सगळे पॉवर प्लांट पाहिलेले आहेत मागील व्हिडिओ लेक्चरपर्यंत. ओके, एक पॉवर प्लांट आपला राहिला नव्हता तो मी मुद्दामच ठेवला होता आणि त्याच्यानंतर आपल्याला एक महत्त्वाचा पॉईंट बघायचा आहे. ओके, अँड दॅट वन इज नथिंग बट दी हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. दी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन using water, that one is nothing but the hydroelectric power plant. Hydro, what is the meaning of hydro? See, water is formed from, this is the chemical formula for water. Okay, these two molecule of hydrogen when combined with one molecule of oxygen, there is a formation of water takes place. Therefore this plant is known as hydroelectric power plant, the generation of electricity using water. पहा, ह्या पॉवर प्लांटला हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट का म्हटलं जातं, कारण की याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विथ द हेल्प ऑफ कशाने केली जाते, वॉटरने केली जाते. देअरफोर द फ्युएल यूज्ड इन दिस पॉवर प्लांट इज ऑब्वियसली विच वन इज ऑब्वियसली water. What is the fuel used in this power plant? The fuel is used in this water, in this power plant is water. Okay, first of all we will show you diagram and I will show you the diagram and describe the diagram. See, diagram मध्ये काय काय दिलेलं आहे पहा. This is the water reservoir, this is the wall of dam. All of you know that पाण्यापासून इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वॉटरपासून इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कशा पद्धतीने केलं जातं, ऑब्वियसली कशामधून केलं जातं, धरणातील जे पाणी असतं त्या पाण्याचा उपयोग करून त्या विथ द हेल्प ऑफ दॅट वॉटर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड युजिंग दिस पॉवर प्लांट. ओके, सी, this is the diagram of hydroelectric power plant. This is the water reservoir, this is the wall of dam, this is the actual dam, and this diagram showing the hydroelectric power plant. This is a generator, this is a sluice gate through which water is start to move, or water, the flow of water start from this point to this point. Okay, this is a turbine, this is powerhouse, and this is a power grid. All of you know that what is mean by power grid. Okay, पहा या ठिकाणी अशा पद्धतीने डायग्राम दिलेली आहे. ही काय आहे, वॉल आहे, इथं जनरेटर आहे. ऑल ऑफ यू नो दॅट व्हॅन दर इज अ जनरेटर अँड टर्बाइन, these two apparatus is used, means it consists of electromagnetic induction principle which was discovered by scientist Michael Faraday. What actually happen in hydroelectric power plant? What is the actual process takes place in hydroelectric power plant? We are going to discuss. पहा, हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांटमध्ये काय प्रोसेस होते, कशा पद्धतीनं हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांटपासून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केली जाते हे आता आपण या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये पाहणार आहे. पहा, याच्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा इथं जे दिसतंय, दिस इज अ वॉटर रिझर्वायर, दिस इज नोन ॲज वॉटर रिझर्वायर. नाव दिलेलं नाही आहे, पाहिजे तर आता आपण घेऊयात. वॉटर रिझर्वायर. विथ द हेल्प ऑफ दिस वॉटर रिझर्वायर this water reservoir is consist of potential energy. Why? Here is the potential energy is converted to electrical energy. See, in thermal power plant, the which energy is converted to electrical energy? The thermal energy is converted to electrical energy. Means मध्ये आधी वेगवेगळ्या एनर्जी तर होत्याच, पण स्टार्टची आणि एंडची कोणती आहे, स्टार्टची थर्मल एनर्जी आहे आणि एंडची कोणती आहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आहे. सी, इन केस ऑफ न्यूक्लियर पॉवर प्लांट विच एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? दी न्यूक्लियर एनर्जी विच इज प्रेझेंट इन दी न्यूक्लियर सबस्टन्सेस, दॅट वन इज नथिंग बट द युरेनियम अँड प्लुटोनियम, इज गेट कन्वर्टेड इन टू विच एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इन natural gas power plant which energy is converted to electrical energy? Natural gas power plant मध्ये
chemical energy which is present in a natural gas is converted into electrical energy. In case of wind energy power plant, at the in that power plant, which energy is converted to electrical energy? The kinetic energy which is present in the wind is get converted into electrical energy. And in case of solar energy, which energy is get converted into electrical energy? Solar energy get converted to electrical energy. Means initial energy and फायनल एनर्जी हे लक्षात ठेवायचे. आता मी तुम्हाला सगळ्या पॉवर प्लांटची एनर्जी कन्व्हर्जन सांगितली, कधी कधीची, सुरुवातीची आणि शेवटची. तुम्हाला विचारलं जाऊ शकेल एक्झाममध्ये. ओके, सो now we are going to discuss about the process of hydroelectric power plant. See, this is the water reservoir, and this water reservoir is consist of potential energy. Potential energy means, all of you know that. What is mean by potential energy? The potential energy is nothing but the energy which is in stored form. Okay, the energy which is in stored form. This water reservoir consists of a stored water, and this stored water having potential energy. When this sluice gate is opened, from this sluice gate the water is start to flow from water reservoir to this point. Okay, when the water is start to flow, the potential energy from water get converted into which energy? Potential energy get converted to water is start to flow, means the potential energy obviously get converted into which energy? Potential energy converted to kinetic energy. Okay, and all of you know that what is mean by kinetic energy. You have already studied in 9th standard. See what I say, this is the water reservoir. This water reservoir consists of a potential energy stored form of water. Okay, when this sluice gate is opened, from this gate water is start to move from this direction to this direction. When water is coming in this turbine, because of this flowing water, because of this moving water, turbine start to rotate. Okay, with the help of water, flowing water, the turbine start to rotate, and when this turbine start to rotate, the electricity generation takes place in this generator. Okay, and the electricity generated in this generator is forwarded toward the next direction or forwarded in the next direction with the help of power grid. पहा मी काय सांगितलं, या ठिकाणी जे काही वॉटर रिझर्वायर मधलं वॉटर आहे त्या वॉटरमध्ये पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे. त्या पोटेन्शियल एनर्जीचं कन्व्हर्जन व्हेन ह्या गेटमधून ते वॉटर पासआउट होणार आहे, त्या पासआउट केलेल्या वॉटरमध्ये कोणती एनर्जी असणार आहे? वॉटर कुठल्या स्टेटमध्ये आलं तर मूविंग स्टेटमध्ये आलं, फ्लोईंग स्टेटमध्ये आलं. दिस वॉटर कन्सिस्ट ऑफ कायनेटिक एनर्जी, अँड बिकॉज ऑफ दिस फ्लोईंग वॉटर दी कायनेटिक एनर्जी टर्बाईन स्टार्ट टू मूव्ह. वॉटर त्या फ्लोईंग वॉटरमुळे काय होता, तो टर्बाईन रोटेट व्हायला सुरुवात होते, आणि टर्बाईन रोटेट व्हायला सुरुवात झाल्यानंतर वन्स द टर्बाईन इज रोटेटेड, द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन द जनरेटर काय होतं, इलेक्ट्रिसिटी या जनरेटरमध्ये क्रिएट केली जाते, आणि ती इलेक्ट्रिसिटी पॉवर ग्रीडच्या साह्यानं पुढं पाठवली जाते. अशा पद्धतीनं हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांटमध्ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होते. सी हिअर इज दी फ्लो चार्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. काय सांगितलेलं आहे हो, पहा लक्षात कशा पद्धतीने ठेवायचा. सी वॉटर रिझर्वायर विथ द पोटेन्शियल एनर्जी. सुरुवातीला काय असतं, वॉटर रिझर्वायरमधल्या वॉटर्समध्ये कोणती एनर्जी असते, पोटेन्शियल एनर्जी. ते काय होतं, फ्लो व्हायला सुरुवात होतं. फ्लो व्हायला सुरुवात झाली की रोटेट कोण होतं, दी वॉटर टर्बाईन स्टार्ट टू रोटेट. वॉटर टर्बाईन रोटेट व्हायला सुरुवात झाली की जनरेटरमध्ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट केली जाते. अँड दिस चार्ट और दिस फ्लो चार्ट शो द प्रोसेस ऑफ हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. ओके, now we are going to discuss about how the energy transformation or how the energy conversion takes place in this power plant. Energy conversion, पहा एनर्जी कन्व्हर्जन पाहूयात आपण पहिल्यांदा. फर्स्ट वन इज दी, काय असणार आहे हो सांगा, पहिल्यांदा काय असणार आहे, या वॉटर रिझर्वायरमध्ये कोणत्या प्रकारची एनर्जी असणार आहे, कोणत्या प्रकारची पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे. सो आय विल राईट हिअर वॉटर रिझर्वायर दी पोटेन्शियल एनर्जी असं म्हणूयात आपण. पोटेन्शियल एनर्जी
very sorry, potential energy in water reservoir. Okay, after that this potential energy is converted into which energy, students? This potential energy is converted into kinetic energy of water. Okay, the kinetic energy in flowing water. Okay, after that टर्बाइन काय होत आहेत, रोटेट होत आहेत. म्हणजे टर्बाईनमध्ये पण कुठली एनर्जी असणार आहे, मूव्ह होत आहेत. म्हणजे टर्बाइन ऑल्सो कन्सिस्ट ऑफ कायनेटिक एनर्जी. सो आय विल राईट हिअर दिस कायनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वॉटर गेट कन्व्हर्टेड टू कायनेटिक एनर्जी इन दी turbines. Okay, because of this kinetic energy the electricity generation takes place in generator and the electrical energy is produced. Okay, this is the flow chart for energy conversion of hydroelectric power plant. See, first what happened, the potential energy present in a water reservoir get converted to kinetic energy in the flowing water. This kinetic energy in the flowing water converted to kinetic energy in the turbine, and because of turbine the electricity is generated in the generator. Therefore the last one is the electrical energy. This is the flow chart for energy conversion. Okay, now we are going to discuss about the what are the advantages and what are the disadvantages of this power plant. See, hydroelectric power plant have various advantages and also have some disadvantages. We are going to start one by one. See, the first advantages is, since no fuel is burned in this power plant, there is no any pollution. See, आपण इथे काय वापरलं, वॉटर वापरले. फ्युएल जे काही वापरलं आहे ते काय वापरले, वॉटर वापरले. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं फ्युएल कंबशन झालेलं आहे का, नो. इफ देर इज नो फ्युएल कंबशन, देर इज नो एनी आउट सोर्सेस ऑफ एनी हार्मफुल गॅसेस. देअरफॉर दिस लीड्स टू नो एनी काइंड ऑफ एअर पोल्युशन. पहा, यामध्ये जर का आपण वॉटर वापरतोय तर वॉटरचं आपण काही कंबशन केलेलं आहे का, केलेलं नाही. कंबशन केलेलं नाही म्हणजे त्या ठिकाणी कोणतीही केमिकल रिॲक्शन झाली आहे का, नाही. देअरफॉर जर केमिकल रिॲक्शनच होत नाही म्हटल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचं एअर पोल्युशन होईल का, किंवा कोणत्याही प्रकारचं पोल्युशन होईल का, वॉटर पोल्युशन होईल का, होतं नाही. दिस इज द मेन ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस पॉवर प्लांट. ओके, what is the number 2? If there is a sufficient water storage in a dam, it is possible to generate electricity as and when necessary. पहा, जेव्हा कधी पण डॅममध्ये पाहिजे तेव्हा पाणी असतं, कधीही पाणी असतं. मग वॉटर रिझर्वायरमध्ये ते स्टोर्ड अमाऊंट ऑफ मधलं वॉटर असल्यामुळं आपल्याला पाहिजे असेल तेव्हा आपण काय करू शकतो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करू शकतो. केव्हा पाहिजे तेव्हा आपण काय करू शकतो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करू शकतो. सी, now the third advantage is, although water reservoir is used for power generation, it can be replenished during rainy season, leading to uninterrupted power generation. पहा, आता जरी काय झालं, वॉटर रिझर्वायरमधलं आपण वॉटर काय करतोय, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशनसाठी वापरतोय. जरी ते संपलं तरी काय होतं आहे, रेनी सीझनमध्ये धरणं काय होतं, डॅम काय होतात, पुन्हा भरले जातात. दॅट वन इज नथिंग बट इट कॅन बी रिप्लेनिश्ड ड्युरिंग रेनी सीझन, दिस लिडिंग्स टू अनइंटरप्टेड पॉवर जनरेशन. म्हणजे तिथं कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येतोय का आपला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करायला, नाही येत. धरणं जरी कमी झाली तरी रेनी सीझनमध्ये ती पाण्याने पुन्हा भरली जातात. देअरफॉर आपण तिथं पुन्हा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करू शकतो. these are the advantages of hydroelectric power plant. Now we are going to discuss about what are the disadvantages of hydroelectric power plant. See, the first disadvantage of this power plant is have adverse effect on living world. See, how the adverse effect on living world. See, जे काही त्या धरणाच्या डॅमच्या आजूबाजूचा एरिया असतो, जे छोटे छोटे टाउन्स असतील, छोटे छोटे विलेजेस असतील, किंवा ते पाण्यातली जी काही मराईन इकोसिस्टीम आहे, आणखी कोणती इकोसिस्टीम असणारे, पाण्यातली जी काही सी इकोसिस्टीम असणारे,
ती काय होणार आहे, ती धोक्यात येणार आहे. ते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम काय होऊ शकतात, त्या हाय फ्लोच्या वॉटरनी काय होऊ शकतात, मरू शकतात. देअरफॉर त्यातलं जे पाण्यातलं जे काही लिव्हिंग वर्ल्ड आहे, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत, ते काय होऊ शकतात, धोक्यात येऊ शकतात. त्यांच्यावरती काय होतं, याचा ॲडवर्स इफेक्ट होतो. नाव नंबर 2 इज दी बॅकवॉटर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वॉटर इन डॅम मे सबमर्ज विलेज अँड टाउन इन दॅट एरिया विच लीड्स टू रिहेबिलेशन. ओके, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस. दी बॅकवॉटर म्हणजे पाण्याचा जो काही साठा आहे, ते पाणी काय केलं जाते, त्या धरणातून सोडलं जाते मोठ्या प्रमाणामध्ये. त्यामुळं काय होतं, तिथली जी काही विलेजेस आहेत, तिथली जी काही गावं आहेत, ती काय होतात, ती त्यांच्या विस्थापनाचा प्रश्न येतो, ती विस्थापित होतात. आता विस्थापित होतात म्हणजे काय होतात, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातात. अँड दिस लीड्स टू रिहेबिलेशन. व्हॉट इज मीनिंग ऑफ रिहेबिलेशन मीन्स इट इज इन मराठी त्याला म्हणायचं पुनर्वसन. आता एका ठिकाणाहून ती गावं दुसऱ्या ठिकाणी जाणार म्हणजे काय होणार हो त्यांचं, तर पुनर्वसनाचा प्रश्न येणार. अशा पद्धतीचे डिसॲडव्हान्टेजेससुद्धा हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांटमुळं क्रिएट होतात. तर अशा पद्धतीने आपण काय पाहिलेलं आहे, हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. इन इंडिया देअर आर मेनली 4 हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. द फर्स्ट वन इज दी प्रेझेंट इन उत्तराखंड. व्हॉट इज द नेम ॲक्च्युअल in our state, in Maharashtra. That one is nothing but the Koyna. In Himachal Pradesh there is a Nathpa Zakri. Such power plants are present in our India. Which power plants? Hydroelectric power plant.